ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. صلوات بھیجو محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج 11 امام علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور آپ کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام، یعنی آپ کا نام حسن ہے اور لقب آپ کا جو ہے وہ عسکری ہے. یعنی ہمارے ائمہ معصومین میں وہ نام جو دہرائے گئے ہیں ان میں یہ نام ہے یعنی حسن. یعنی 14 معصومین میں جو نام ہے، میں نے شاید پڑھا تھا اس کو کہ 7 نام ہیں معصوم علیہ السلام کے، صرف 7 نام ہیں جو 14 میں آئے ہیں. یعنی نام صرف 7 ہیں، یعنی جو اصل نام ہے. اور جو ہے وہ لقب ہے جو وقت کے لحاظ سے ان کو عطا کیا گیا، وقت کے لحاظ سے وہ لقب ہے. مثلا صادق، تو صادق نام ہے، صادق مانے سچا، لیکن نام ان کا کیا ہے؟ جعفر ہے. یا پہلے امام کا نام کیا ہے؟ علی، دوسرے امام کا حسن، تیسرے امام کا حسین، چوتھے امام کا علی. لقب آپ علی رضی اللہ، 5ویں امام کا نام محمد، 6ٹھے امام کا جعفر، 7ویں امام کا نام موسیٰ. تو 2 نام ایسے ہیں ائمہ معصومین میں کہ جو دہرائے نہیں گئے ہیں، یا جعفر یا موسیٰ یا فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. 3 نام یعنی ان کو چھوڑ دیں گا تو، اور یہ 2 نام دہرائے نہیں گئے. اور حسن 2 مرتبہ آیا ہے نا. اور محمد اور علی جو ہے سب سے زیادہ محمد اور علی. پہلے امام کا نام محمد، 5ویں امام کا نام محمد ہے نا، محمد باقر. 6ٹھے امام کا محمد تقی، 9ویں امام کا محمد تقی، اور آخری امام کا بھی یہی نام ہے. تو 4 یہ ہو گئے، 4 محمد اور علی. پہلے امام کا نام علی، اور اس کے بعد سے 8ویں تیسرے امام کا، ہاں چوتھے امام کا نام علی رضی اللہ علیہ السلام، اور 8ویں امام کا نام علی، اور 10ویں امام کا نام علی نقی، علی رضا علی نقی. تو 4 علی اور 4 محمد، 4 علی اور 4 محمد، کتنے ہو گئے؟ 8. اور 2 حسن، حسن عسکری، امام حسن، 8 2 10. اس کے بعد جعفر 11، موسیٰ 12، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا 13. اب ایک بچا 14، کون؟ امام حسین علیہ السلام. ان کا نام بھی ایک ہے، امام حسین السلام کا نام ایک ہے پورے اس کے اندر. تو 14 یہ معصوم ہیں جن کے نام جو ہے وہ 7 ہیں. لقب وقت کے لحاظ سے ہوتا ہے. لقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا دور ہو، یہ نہیں ہے کوئی امام کو لقب اس کی زیادہ صفت کی بنا پر، جیسے کچھ ہم لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے کوئی عالم ہے جو اپنے لحاظ سے ہے تو اس عالم میں یہ صفت زیادہ ہے، کوئی جوشیلا ہے، کوئی ٹھنڈا ہے نا، کوئی ہمارے جیسا غسور ہے، کوئی ذرا سا کوئی بہت کول ہے، ٹارلیٹ کرتا ہے، الگ الگ. وہ نہیں ہے. امام علیہ السلام کے لیے مخصوص یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی سب امام ہمارے جو ہے وہ صادق ہیں، سب کاظم ہیں، سب رضا ہے، سب تقی ہے، سب نقی ہے. لیکن جو جیسا جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی اس نے اس دور کو میں ظاہر کیا. جس مقام پر، جس ملک میں، ہوتا ہے کہ نہیں، جس صفت کی ضرورت تھی ہمارے امام نے اس صفت کو ظاہر کیا. مثلا میں ایک عالم ہوں، یہاں پر رہنا ہوں، اب کوئی کیا فلاں عالم اچھا وہ باقی صاحب جو انگلش کے بہت ماہر ہے. کیوں انگلش کے ماہر ہیں؟ اس لیے اگر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ جیسی کوشش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انگلش جو ہے وہ کیا نام ہے علم دین کے لیے ضرورت نہیں، جس مقام پر تھے وہاں انگلش کی ضرورت تھی. کوئی عالم جاپان میں کہ فلاں صاحب اچھا وہ مولانا جو جاپنیز بہت اچھی بولتے ہیں، تو کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا کے لیے کوئی چیز ضروری تھی. یہ چونکہ جاپان میں جاپنیز کی ضرورت تھی اس لیے وہاں مولانا نے یہ بات سیکھی. جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے. اور جو کیا آپ نے اسی طریقے سے جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی، جس کوالٹی کی ضرورت تھی زیادہ کرنے کی، اس امام کے دور میں اس صفت کو امام نے بڑھایا اور اس صفت کو بڑھاوا دیا. مثلا 6ٹھے امام، کیونکہ بھائی رسول کی حدیث کی ضرورت تھی، فقہ کا دور تھا، فقہ جعفری تھی، تو اب اس کے اندر صداقت کی ضرورت تھی، کیونکہ رسول نے بھی شروع کیا جب احکام اسلام اور دین، تو صادق اور امین لوگوں نے کہا کہ سچائی ایسی چیز ہے، سچائی اگر غلط ہو جائے گی تو سب غلط ہو جائے گا، کوئی قول صحیح نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی صفت کو
वो जैसे आदम को अल्लाह ने इल्म दिया, नूह को तकवा दिया, इब्राहिम को, मूसा बहुत होशवर थे, जाहिर होशवर का मतलब नहीं मालूम होशवर जलाल था। ईसा उतने ही छठे कहा जाता है ना जनाब ईसा का, तो ईसाई से क्रिश्चियन कहते हैं, क्रिश्चियंस एक तरफ अगर है ना कोई मारे तो दूसरी तरफ, ऐसा जैसा दौर होता है उसी लिहाज। यही आज बात हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई जनाब ईसा की किताब इंजील है, इंजील को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाइबिल। तो मैंने कहा कि बताइए जिनकी मजहबी किताबी के नाम में बिल लगा हो, अगर वहाँ रोज बिल ना आए तो फिर क्या होगा? यहाँ तो हम बिल से बहुत परेशान हैं, रोज एक बिल आता है। तो हमने कहा कि इनकी मजहबी किताब जो जिसको ये मानते हैं उसी में आखिर बिल लगाया हुआ उन्होंने। खैर है, सलवात भेजिए आप है। तो अब ये उस दौर के लिहाज से आए मासूमीन ने सिफत को जाहिर किया। नाम कितने हैं आए मासूमीन के, मैंने बताया 60। अच्छा ये भी एक अल्लाह ने जो, बस इसी लफ्ज़ में मैं बात पूरी करके बात आखिर तक ले आऊँगा। आइए 7 पे ही थोड़ी बात कि अब देखिए आपके इमाम अलैहिस्सलाम के मासूम नाम 7, और इसीलिए कुरान मजीद में जो 7 जगह बही है 7 मरतबा, उससे मुराद यही मासूमीन है, यानी 7 उनकी तरफ इशारा है। अच्छा 7 अदद हमेशा जो है, देखिए महीने में इख्तिलाफ हो जाता है लोगों के यहाँ। आपका महीना अरबी का कुछ है, अंग्रेजी का 31 का होता है, हमारा 30 और 29 का होता है। साल के बारे में भी लोगों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन वीक के बारे में बहुत कम इख्तिलाफ है। वीक हमेशा 7 डेज का होता है। तो इसका मतलब ये कि 7 का अदद जो है वो हर मजहब में बड़ा परफेक्ट माना जाता है, और किसी न किसी एतबार से उसकी कोई हैसियत है 7 के अदद की। और जो कि अल्लाह भी कहता है कि हमने कितने आसमान पैदा किए कुरान में, 7 समावात, 7 आसमान पैदा किए। देखिए 7 की अहमियत है। हदीस कसा में भी जो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमने क्या क्या पैदा किया, तो फिजिक्स के एतबार से जो असल मैटर है, जो मेन मैटर है फिजिक्स के एतबार से, वो मेन मैटर अलग होता है और ब्रांच अलग, हर चीज ब्रांच है, लेकिन मेन मैटर जो है वो एक है। अब दुनिया की कोई चीज बन जाए वो घूम फिर के या जमीन से ताल्लुक रखेगी या दरख्त से बढ़े ना, तो वो मैटर कभी अल्लाह ने तस्करा किया तो उसमें 7 का तस्करा किया है। इन्हीं माखल को समान मबनिया, आसमान वाला आजम दिया, जमीन वाला कमर मुनीर, चांद वाला शम्स मोजियत, सूरज वाला फल का यदूर, और ये कश्तियां वाला बहरे यजरी, और समंदर वाला फुलकन तसरी, और चलती हुई कश्तियां। एक जगह मुराद अफलाक है फलक, एक जगह कश्ती, 7 हुए नहीं। उसमें बस अल्लाह ने एक बात है कैसा मौजू नहीं है दरमियान में असकर, साथ में 6 तो वो मैटर तस्करे किए जो अपनी जगह मुस्तकिल है। पानी है, यानी जो चीज अल्लाह ने फिजिक्स के एतबार से जो बेसिक अल्लाह ने रखा है, पूरी दुनिया की साइंस जितनी तरक्की कर जाए करोड़ों साल तक वो नहीं बना सकती। यानी साइंस जो है वो अल्लाह के पैदा किए हुए मैटर से फायदा उठाने का नाम है, मैटर को तख्लीक करने का नाम नहीं। पानी से आदमी चीजें बना सकता है, दरख्त से चीजें बना सकता है, मिट्टी से चीजें बना सकता है, जर्रों से बना सकता है, रेगिस्तान की उससे चिप्स बना सकता है, कंप्यूटर के सब बना सकता है आदमी। लेकिन कोई आदमी रेगिस्तान का एक जर्रा पैदा नहीं कर सकता, चाहे जितनी पैदा करना तो बात की बात है। कुरान में अल्लाह कहता है कि अगर मैं मक्खी बिठा दूं तो तुम उसे हटा नहीं सकते, पैदा करना तो बात की बात है। सलावत भेजिए मोहम्मद अलैहि। ये कुरान की आयत में तर्जुमा बहुत कम है, इसकी आयत नहीं पढ़ा। और दूसरी बात है कि आयत पढ़ने से खाली आप ये समझेंगे मैं काबिल आदमी हूँ, इसलिए मैं आयतें कम पढ़ता हूँ, तर्जुमा पढ़ देता हूँ। तो मक्खी हटा नहीं सकते, बनाने की क्या बात है। तो आप जानवर से फायदा, जो जोलॉजी का माहिर है वो जोलॉजी पर तहकीक करके चीजें बना सकता है, हड्डी से, खून से, खाल से, बाल से, नाखून से रिसर्च कर सकता है। या कोई आदमी अगर उस पर तहकीक करे बायोलॉजी के अंदर तो वो कर सकता है, लेकिन कोई एक जानवर बना नहीं सकता, एक मच्छर बना नहीं सकता। उसका एक पर टूट जाए तो उस पर को वैसे ही बना नहीं सकता, मच्छर को तख्लीक नहीं कर सकता। तो साइंस तख्लीक नहीं करती। तो अल्लाह ने इसमें हदीस के सामने 6 चीज तो वो बयान की जो असल मैटर है, समंदर है, चांद है, सूरज है। एक चीज ऐसी बयान जो सिर्फ अल्लाह बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। पानी अल्लाह बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता, है ना। सूरज अल्लाह ने बनाया, दूसरा नहीं बना सकता। लेकिन कश्ती जो इंसान और उसके मिल के बनी है, कश्ती मतलब जो भी समंदर पर चले, चाहे वही कश्ती जो थी पहले नाव थी, और डेवलप करके अब जो है वो पानी का जहाज बन गई है, जिसको हम शिप कहते हैं। हो सकता है कि उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाए, 1000 किलोमीटर हो जाए तो वो और वो, लेकिन होगी तो बेसिकल कश्ती हो, लेकिन उसको इंसान ने बनाया। तो मालूम है एक चीज अल्लाह ने उसमें साथ में ऐसी भी रख दी कि जो अल्लाह ने तो पैदा किए, लेकिन उसमें इंसान ने भी शिरकत की। कश्ती इंसान ने बना के लकड़ी की चलाई, ताकि ये मालूम हो जाए कि जो मैंने पैदा किया है वो भी अहले बैत के सदक़े में है, जो तुम रिसर्च करके बनाओगे वो भी अहले बैत के सदक़े में। सलावत भेजो मोहम्मद। और जो आयत है
تو 7 حتیٰ کہ 7 موجب یہودیوں کا آپ نے نشان دیکھا ہے، یہاں جائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا یہودیوں کو جو نشان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں 7 ایلیمنٹس یا 7 کا بھی کوئی نام ہے اس کا، اس کو مطلب 7 میں کہ چونکہ جناب موسیٰ کو 7 معجزے عطا کیے تھے اللہ نے، تو جناب موسیٰ کو اللہ نے چونکہ 7 معجزے عطا کیے تھے، اسی لیے یہودیوں کو عیسائیوں کا نشان تو کراس ہے نا، کیونکہ جناب عیسیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ پھانسی دی گئی، لیکن یہودیوں کا کیا نشان ہے دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے ایسے بنا رہتا ہے نا گول گول گول، تو اس پہ کتنے وہ ہوتے ہیں گنا ہے آپ نے 3 ادھر یہودیوں کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا، یہودیوں کے قبرستان میں یہودیوں کا آپ دیوان پہ بھی جائیں گے کہیں جو یہودیوں کی دکان ہے اس کو بنا تھا یہودیوں کا ایسے کر کے ایسے دیکھا ہے نا آپ نے، تو 6 دونوں طرف ہوتے ہیں، 3 ادھر اور 3 ادھر اور ایک بیچ میں، وہ 7 نشان اسی بات کی علامت ہے کہ جناب موسیٰ کو 7 معجزے اللہ نے عطا کیے تھے، اس لیے وہ 7 جو نوک ہے وہ یہودیوں کی نشانی اب تک بنی ہوئی ہے، تو ان میں بھی 7 عدد کی بڑی اہمیت ہے، اور جو کہ آپ 7 عدد کی ہر میں، اور ہمارے کیا صرف ہمارا مذہب ایسا ہے کہ معصومین علیہ السلام میں 7 نام ہیں، سب کے پاس چیزیں 7 ہیں لیکن شخصیتیں 7 نہیں کسی کے پاس، کہ ایسی کوئی موجزہ شخصیت ہے جس کا جواب نہ بن سکے، ایک سلوات بھیج دیا ہوں دیکھیں بڑی سیدھی بات میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 7 شخصیت کسی کے پاس 7 نہیں، 7 معجزہ ہے، لیکن کوئی شخصیت معجزہ بن جائے، یہاں تو ایسا معجزہ ہے کہ اہل بیت تو بعد سے معجزہ ہوں گے، فضا اہل فاطمہ کی خدمت کر کے 20 سال تک، بلکہ روایتوں میں زیادہ تر یہ کہ 40 سال تک قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتی ہے، تو جب فضا ان کے در سے مل کر ایسا معجزہ بن جاتی ہے کہ اس کا جواب نہیں بن سکتا ہے، تو اہل بیت کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے ہم تو جو فرمایا یہ آئینہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے 7 نام رکھے، اور سورہ الحمد کے اندر بھی، وہ سورہ الحمد کی معمولی اہمیت نہیں ہے، شیطان کبھی رویا نہیں ہے، لیکن صرف 4 موقعوں کے اوپر رویا ہے، اور 4 موقعوں میں سے 2 موقع ایسا ہے شیطان بہت تڑپا بہت رویا کہ اس کی سازش ناکام ہو گئی، وہ کب؟ جب رسول خدا پیدا ہوئے تب اب ہم جہنم کی طرف اللہ کے بندوں کو نہیں لے جا سکتے، اب ایسا فارمولہ آ رہا ہے، اس وقت شیطان جو تھا وہ بہت بلک کے رویا تھا، دوسرا اس وقت شیطان دو خاص موقع اس کے، جب پورا قرآن نازل ہوا شیطان نہیں رویا، اس کو کوئی وہ نہیں تھی، لیکن جب سورہ الحمد نازل ہوا تو شیطان کی بھی سب کے اندر گریہ ہونے لگا، اور شیطان بہت رویا، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم سازش ہماری ناکام ہو جائے گی، اس لیے کہ سورہ الحمد کی اہمیت ہے کہ مردے کا پڑھنے تو زندہ ہو جائے، تو سورہ الحمد میں بھی کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں، تو سورہ الحمد میں وہی آیتیں، اور پورا قرآن جو ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ پورا اگر الحمد کو پھیلا دیا جائے تو قرآن بنتا ہے، اور شاید اسی میں یہ اشارہ اللہ نے اسی حساب سے پیدا کیا ہے نا، 7 سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں، لیکن یہ سورہ مکی بھی ہے اور یہ سورہ مدنی بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو 2 بار نازل کیا ہے، ایک مرتبہ مکے میں ایک مرتبہ مدینے میں، معلوم ہوا کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جو 7 بھی ہے اور 14 بھی ہے، 2 بار، اچھا اللہ نے 2 بار نازل تو کر دیا، لیکن اس سورہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے 1 بار نازل کیا اور 2 بار نازل کیا، بلکہ قرآن کا اکثر حصہ رات میں نازل ہوا ہے، قرآن کا زیادہ تر حصہ رات میں نازل، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ہم نے رات میں نازل کیا ہے، کہا نہیں اللہ نے کہیں قرآن کو رات میں، لیکن پتہ نہیں سورہ الحمد میں کیا بات تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اے رسول ہم نے تم کو وہ 7 عطا کیے جو میں نے تمہیں 2 مرتبہ دیا، قرآن کی آیت 7 من المثانی والقرآن المجید، اسی لیے قرآن کے برابر کہ ہم نے تم کو 7 ایسی چیز عطا کی جو 2 مرتبہ اور قرآن عطا کیا، صلوات بھیج دیا اللہ 7 آیتیں ڈبل، ہم نے تم کو 7 کا دگنا عطا کیا تو 14 ہو گئے، اور قرآن نازل کیا، معلوم ہے کہ یہ 14 آیتوں پر اسی لیے کہا ہے کہ علم کے برابر ہے کہ اللہ نے قرآن کا تذکرہ الگ سے کیا ہے اور سورہ الحمد کے ڈبل ہونے کا تذکرہ الگ سے کیا ہے، اس سے مراد 7 مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، اس لیے اس میں پورا قرآن ہے، اور جو فرمایا آپ نے خیر تو میرے ساتھ مقصد نہیں تھا بیان کرنے، میرے صفت کہ یہ اس 7 ائمہ معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو 14 کے اندر پورے 14 ہیں، اور معصومین صاحب تو یہ صفت وقت کے لحاظ سے ان کی ظاہر ہوئی، جیسا دور تھا اس لحاظ سے اس صفت کو ظاہر کیا، اسی لیے ہمارے اس امام کو عسکری کہا جاتا ہے، عسکری آپ کا لقب 2 اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ آپ سامرہ میں مقام عسکر میں رہتے تھے، اس لیے محلے کے اعتبار سے لوگ آپ کو عسکری پکارتے تھے تو آپ کا لقب ہو گیا، اور عسکر کے معنی ہوتے ہیں فوج، لشکر، ملٹری، جس کو آپ کہتے ہیں ملٹری، یہ عسکر کے معنی ہوتے ہیں، اسی لیے کینٹونمنٹ کو عسکر کہا جاتا ہے اکثر جگہ اردو میں بھی، جو کینٹ ہوتا ہے نا، کینٹ جہاں ملٹری رہتی ہے اس کو محلہ عسکر کہا جاتا ہے، ہمارے کے مطلب خاص طور سے جانتے ہیں عسکر کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عسکر لشکر کے معنی میں،
चूँकि वहाँ मिलिट्री रहती है कैंटोनमेंट के अंदर, कैंट में, इसलिए उसे अस्कर कहते हैं। उसके माने फौज के होते हैं, क्योंकि एक मतलब आपके दौर में जो बादशाह था जिसने आपको जहर दिया था, उसने अपनी फौज दिखाई थी कि ये इतनी फौज है मेरे पास, आपको डराने के लिए और आप पर रोक बिठाने के लिए। तो इमाम ने उसकी आँख के सामने हाथ फेर के कहा था कि मेरी फौज देख, तो उसने देखा जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की फौज ही पहुंच गई। तो चूंकि आपने अपने मौजे से फौज दिखाई थी, इसलिए आपको उस मुनासिबत से लोग आपको कह ले कि ये अस्कर यानी जिन्होंने अपना इतना बड़ा लश्कर दिखाया जो जमीन से लेकर आसमान तक था, अपनी फौज दिखाई थी, इस बिना पर भी आपको अस्करी कहा जाता है। और जो फरमाया अच्छा, खास तौर से तो बात याद आ गई आपको इमाम हसन अस्करी। और उसके बाद तकलीद के लिए जो खास हदीस है कि आवाम तकलीद करे, वो भी हमारे किसी इमाम से मंसूब है। तकलीद क्या है, तो वो तकलीद की हदीस, इसलिए कि जब अबू दौर था, उसके बाद आखिर दौर आने वाला था, तो आपने फरमाया कि भाई देखो हम तुम्हारे ऊपर तो ये कह दें कि जो भी तुम्हारे दरमियान में ऐसा आलिम हो कि जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी न करता हो, मुखालिफन हवा मोतियन अपने मौला, और अपने मौला यानी अल्लाह की इताअत में गर्क हो, यानी दुनिया से दूर हो, वलिल अवाम अन युक़ल्लिदू हो, तो अवाम के लिए ये लाजिम है कि वो उसकी तकलीद करे और उसकी पैरवी करे। ये अवाम के लिए ज़रूर लाजिम है, हमारे इसी इमाम ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। अच्छा, तफसीर भी कुरान मजीद की जो मशहूर है, यानी तफसीर सबसे पहले जो तफसीर लिखी गई वो नजूल बलागा खुतबों का मजमुआ है जो हमने खिताब किया, लेकिन तफसीर हमारी क्या इमाम ने सबसे पहले कुरान की तफसीर की, और जो हमारी तफसीर ज़्यादातर चलती है और जिससे तफसीर में मदद दी जाती है वो हमारे 11 इमाम अलैहिस्सलाम की तफसीर है। सलावत भेजिए ये। तो हमारे आइमे मासूम अलैहिस्सलाम ने हर बात को, हर चीज़ को दुनिया के सामने खोल कर और वाज़े करके हदीस में जो बयान कर दिया, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हदीस से अलग आपको नजर आए। तो आपका दौर एक बड़ा ख़ास दौर, क्योंकि आप सामर्रा में थे, और सामर्रा असल में है सर्रा मन रहा, वो था असल में, और है भी ऐसा। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत मिली, खुशी की, इतना खूबसूरत, इतनी हरियाली और दरिया और समरा के अंदर। तो असल में सर्रा मन रहा, सर्रा के माने होते हैं सुरूर यानी खुशी, सर्रा माने खुश हुआ, सर्रा खुश हुआ, खुशी। मन माने जो, अरबी मन माने जो, और रा माने देखना, उसी से रोयत कहते ना, रोयत हिलाल, चांद देखना। तो चूंकि वो इतना खूबसूरत था कि जिसने देखा वो खुश हो जाता है, जिसने देखा वो खुश हो। जगह ऐसी होती है ना कि जो जब आदमी चाहता है तो वहां के ऊपर खुश हो जाता है। तो तुझे ऐसी होता है, आप शिकागो आ गए, ठीक है, नहीं आप फला जगह जाके देखें, जैसे अमेरिका में कुछ जगह है ना जहाँ फिल्मों में बनती है, वहाँ आप जाइए देखिए, है, और कहने के साथ आपने यहाँ क्या देखा है, आप एलए में जाके देखिए कितना अच्छा है। आप गए थे ना, क्या कहते हैं पूरे लॉस एंजलिस, हाँ लॉस एंजलिस या नहीं, वहाँ गए आप। अच्छा ये भी खा खैर मैं अपनी जिंदगी से कंट्रोल कर लेता, ये एक जुमला था उसको समझाना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं वक्त में ख़त्म करने के लिए बात खिला रहा हूँ। तो ऐसे ही वो मकाम ऐसा था कि उसको देख के लोग खुश होते, हरियाली और वहाँ दरिया और बहुत अच्छा मकाम है। तो सर्रा मन रहा, जिसने देखा वो खुश हुआ। जैसे बगदाद है, अब बगदाद का नाम क्यों बगदाद है? बगदाद इसमें पर्शियन लफ्ज़ है, क्योंकि वो पहले ईरान कहलाता था, और पूरा बगदाद जो था वो बाग और दाद, क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी को, शहजादी को, तो उसको पूरे के पूरा इलाका जो था वो एक बाग की शक्ल में था, तो उसने पूरा उसको जहेज में दिया था ईरानी बादशाह ने। अब इतना बड़ा जब बाग दिया तो शोहरत पूरी दुनिया में हो गई कि बाग दाद, बाग माने बाग और दाद माने लेना है। बादशाह ने इतना बड़ा बाग, कई मील का बाग दिया अपनी लड़की को, बागदाद से वो आज बगदाद हो गया, जिसको आप बगदाद कहते हैं। उसकी एक वजह ये भी लिखी हुई है किताबों के अंदर। तो उसी तरीके से वो क्या नाम है, वो जैसे तेहरान है, तेहरान जो ते से भी लिखा जाता है और तो से भी, वो तो कोई नाम पारसी नाम है, लेकिन मैं हमेशा तो से लिखता हूँ, इसलिए कि अब पहले कुछ रहा होगा, लेकिन कम से कम तहारत की तो है, तो बरकत तो शामिल रहेगी, इसलिए मैं कैसे नहीं तो से लिखता हूँ, लिखते थे और तो दोनों से। वही तो जो जिसने देखा वो खुश हुआ, तो उसको सामर्रा कहते हैं। तो वहाँ पर एक मोहल्ला है मकामी अस्कर, वहाँ पर आप रहते थे, उस मोहल्ले की मुनासिबत से भी आपको अस्करी कहते हैं और इस मुनासिबत से भी आपको अस्करी कहते हैं। सर्रा मन रहा से सब जिसने देखा वो खुश हुआ, तो उसके बाद से वो सामर्रा हो गया। तो जो फरमाया, तो इस तरीके से हमारे आइन मासूम सलाम का पूरा दौर। तो आपने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो तकलीफ करें, ये आपका कौल है। तो आपने तफसीर कुरान की दी, हदीस भी आपके दौर में हुई, और आपके दौर में ज़नादिक़ा ही बहुत ज़्यादा थे।
زنادقہ کہتے ہیں زندیق، زندیق کے معنی ملحد، ملحد کے معنی اس کو آپ کہتے ہیں میٹرلسٹک کہتے ہیں شاید، جو مادہ پرست ہوتا ہے، اللہ کا بالکل انکار کرتا ہے، اللہ کو کمیونسٹ ہوتا ہے، اللہ کو نہیں مانتے. تو اس دور میں بہت تھے. اچھا ایک عمل ہوتا ہے، آپ بھی کر سکتے، کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ہمیشہ یہ کرتا رہے کہ جو اس کا دل کہے اس کا الٹا کرے تو اس کو غیب کی باتیں معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی. جو اس کا دل چاہ رہا ہے اس کا الٹا کام کرے. ہاں دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا نہ کھائے، دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا نہ پیے، دوسرا کام کرنے لگے. جب وہ ایسا کام کرنے لگے گا مستقل بہت دن تک وہ کام کرے جو دل چاہے اس کا الٹا، تو اس کا دماغ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ اس کو غیب کی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں. یہ ہے ایک آدمی نے یہ بہت بڑا عمل کر ڈالا اپنی زندگی میں. تھا وہ اللہ کا انکار کرنے والا. تو امام علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا تو جو دل کہتا تھا اس کا الٹا کرتا تھا، اللہ کا انکار کرتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، مادہ پرست. اور امام نے کہا کہ جا کے اس سے یہ پوچھنا کہ اللہ کے بارے میں تیرا دل کیا کہتا ہے. اللہ کے بارے میں تیرا دل کیا کہتا ہے. عجیب بات. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا دل کہتا ہے کہ خدا ہے تو فوراً پلٹ کے اس سے یہ کہہ دیتا وہ آدمی کہ اگر خدا نہیں ہے تو دل کیسے کہتا ہے کہ خدا ہے. اگر نہیں اگر وہ یہ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو عمل کے مطابق اسے کہنا پڑے گا کہ خدا ہے، اس لیے الٹا کام کرے گا جو دل کہہ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی. شروع سے آخر تک جو میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں اس کا یہ رہتا ہے کہ ہم اگر مومن ہیں، ہم اگر شیعہ ہیں تو ہمیں کسی بھی کام میں شرمانا نہیں چاہیے. دنیا کی کوئی آدمی اہل بیت کے گھرانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شرمانے والے کسی عمل کو کرنے میں، عمل کے اعتبار سے پریکٹیکل پردہ کرنے میں، نماز پڑھنے میں، طہارت کے لیے کسی جگہ ہم رہیں، ہمیں کسی سے معلوم ہونے کی ادبنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے معصوم صاحب تب اس نے، لیکن وہ بھی سمجھ گیا، وہ سب بھی جانتے تھے، بڑے تیز تھے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں کیا، شروع یعنی بہت تیز دماغ. تو اس نے کہا کہ تمہاری بات نہیں ہے، یہ تم لے کے آئے ہو کہیں سے اور یہ علاوہ امام کی کوئی بتا بھی نہیں سکتا ہے. تو سب بھی جتنے تیز سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ لوگ اپنی بات نہیں، عرب کے بدو بات نہیں کر سکتے، یہ امام کی بات ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. آخر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اپنے عمل کو چھوڑ دیا، اس دین کو قبول کر لیا. اور جب یہ اس طریقے سے ہمارے آئین معصومین نے اپنی پوری زندگی اور پوری حیات کو صرف کر کے اور دین کو ہمارے سامنے پھیلایا ہے اور دین کو ہمیں دیا ہے. اور ہم اسی لیے بچوں کو آئین معصومین کی زندگی بتاتے ہیں. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ اس طریقے سے کب پیدا ہوئے کب. میں نے کہا یہ چاہتے ہیں جنتری سے بیان کر دیں، جنتری سے تھوڑی یہی آپ سن کے چلے جائیں گے، اس لیے تھوڑی وہ زندگی کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا چاہیے، اپنے اندر لاگو کرنا چاہیے اپنی حیات میں کہ آئین معصومین نے کون سا راستہ ہمیں چلنے کے لیے بتایا ہے. اب بیان جو امام تقلید کے لیے کہا ہے تو میں نے ایک جملہ کسی نے کہا تو کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ ماشاء اللہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر عالم کوئی بات کہے گا تو ہم اس کے خلاف ہو جائیں. تو ہم کو تو عالم امام نہیں ہے تو بس عالم ہی امام ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو امام کہہ رہے ہیں، عالم کو وہ امام کے برابر نہیں، لیکن اگر امام نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کا اور نبی کا اور معصومین کا، مولا علی کا، امام حسین السلام کا، 11 امام کا، کسی کا بھی حکم ہے، اگر آپ کو زندگی تو اس امام کے مطابق گزارنی ہے، جب گزارنی ہے تو آپ کو کون بتائے گا؟ کون بتائے گا آپ کو؟ عالم ہی تو آگے بتائے گا، عالم کے علاوہ کون بتائے گا؟ لیکن کہا گیا کہ پھر وہ خمینی صاحب نے جملہ عجیب و غریب لکھا اپنے کتاب کے اندر کہ ایسے عالم کو مانو کہ ایسا مکبن فی دنیا کہ جو دنیا کے اندر ڈوبا ہوا نہ ہو، اس کا سر دنیا میں نہ ڈوبا ہو. مکب کے معنی ہوتے ہیں اوندھے ہو جانا، سر سجدہ کرنا، جو دنیا کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اس کے دل میں حب دنیا نہ ہو، دنیا سے محبت نہ کرتا. مجھے فرمایا. تو اب اس طریقے سے یہ ہم کو صرف آیت میں علماء کرام کی بات کو ماننا ہی پوری زندگی اور پوری حیات. اسی لیے عبداللہ خمینی نے ایک بات جب یہ لکھی کہ بھائی عالم ویسے ہی ہے جیسے کہ امام، تو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو سمجھانا کہ یہ نہیں کہ امام کے طریقے سے کہہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب امام نہیں ہے تو اس کا ہر حکم امام کے طریقے سے آپ، بھائی امام نہیں تو ہر حکم کہاں سے آپ کو ملے گا؟ عوام کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ تقلید کریں اور بات کو مانیں اور اپنے عالم کی بات کے اوپر چلیں. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر 10 آدمی سفر بھی کر رہے ہو تو اس میں ایک آدمی کو اپنا رہبر اور لیڈر بنا لو تاکہ اس تمہارا پورا سفر منظم ہو. کوئی کام کرو اس میں ایک آدمی کو اپنا سردار چن کے رکھو ساتھ، تاکہ تم لوگ آرگنائز رہو اور ایک ساتھ مینٹین ہو کر. اور جو فرمایا آپ نے تو اس لیے تقلید ہمارے لیے ضروری ہے. کہ تقلید کیا ہے؟ تقلید پہ مجھے پڑھنا نہیں، بعد میں پڑھ دو، ہمارے امام نے فرمایا. اور آپ کی پوری زندگی اس سامانہ میں گزری اور چونکہ اس کے بعد غیبت کا دور شروع ہونے والا تھا
वहीं के ऊपर जाए गैबत भी, जहाँ से हमारे इमाम गायब हुए थे, इसलिए आपने तफसीर भी दे दी और मौजूदात भी दिए और मुरीदों का भी मुकाबला किया, जितने मुरीद थे हर एक का मुकाबला अपने दौर में किया। और उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे लोग पैदा, और कुछ लोग ऐसे होते चमत्कार दिखाने वाले, इसलिए मैंने आपको जमाना ये है, आलिम को कम पसंद करते हैं आप, आमिल को ज्यादा पसंद करते हैं। आलिम नहीं, आप आलिम नहीं चाहिए, आमिल चाहिए जो अच्छी तावीज़ दे ले, अच्छी। तो मौलाना साहब क्या बताएं, बिल्कुल जब से अमेरिका आए हैं बहुत परेशान है, कोई दुआ दे दीजिए, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई अच्छा सा। मैं आइए साहब बाकी आइए, मैं लिख के दे देता हूँ, गले में डाल लीजिए, इसको पी लीजिए, खा लीजिए, तैयार है उसके। अरे भाई, जो हम अगर इस्लाम के मुताबिक इस्तिखारा करा रहे हैं, इस्तिखारा कैसे, मतलब इस्तिखारे के ऊपर पढ़ूंगा तो आप कहेंगे इस्तिखारे के खिलाफ नहीं, दिमाग को समझने की आदत डाली। इस्तिखारा, मैं पूछता हूँ आपसे एक बात, बीच में आगे दर्ज करो, इस्तिखारा वाजिब है शरीयत में किसी काम के लिए? इतना तो जानते हैं कि नहीं? वाजिब है? नहीं है। सुन्नत है? वो सुन्नत भी नहीं है, सिर्फ शादी के लिए सुन्नत करार दिया गया, बस शादी के लिए इस्तिखारा करो, वो भी कोई बहुत सुन्नत मौकेदा नहीं है, तमाम मुस्तहबात में से एक मुस्तहब है, वो मुस्तहब सबको याद रहता है। और हज करके आओ तो वलीमा करो, पूरे मोमिन को खिलाओ, ये मुस्तहब किसी को नहीं याद रहता, ये भी याद रहना चाहिए। उसमें खर्च हो रहा है, इसमें कोई खर्च तो हो नहीं रहा है, तो इस्तिखारा कहाँ वाजिब बताएं कोई? इतना तो आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वाजिब नहीं है। अगर मैं कह दूं वाजिब तो, और गाना बजाना हराम है, गाना हराम है, ना महरम को देखना हराम है, महरम ना महरम को देखना हराम है, ये सब तो हराम है। तो शादी के लिए तो मौलाना से इस्तिखारा करें। अब इसीलिए मुझे कोई मानते हैं कि मौलाना हम लोग सख्त मौलाना रखते हैं, कोई सख्त नहीं है, हमारा फर्ज है ये कि आपको आपकी जहनियत और मेंटलिटी खराब ना होने दें, गंदा ना होने दें उसको, और आपको भी आपको यानी इस्तिखारा करा रहे हैं जो अल्लाह ने वाजिब नहीं किया है, इस्तिखारा करा रहे हैं। और हराम काम वहाँ के ऊपर हो रहा है, गाना भी हो रहा है, बाजा भी हो रहा है, फजूल खर्ची भी हो रही है, और महरम ना महरम की कोई वो भी तमीज़ भी नहीं है, मिस गैदरिंग भी हो रही है, इस्तिखारा करा रहे हैं। जो अल्लाह ने कहा है, जिसका गुनाह पड़ रहा है, जिसकी मनूसियत नाजिल हो रही है, जिससे नकबत नाजिल हो रही है, जिससे अजाब आने का डर है, जिससे ज़िंदगी के खराब होने का डर है, जिसकी बिना के पर सारे के सारा मुआशरा खराब हो जाएगा, अल्लाह के फरिश्ते नाराज हो जाएंगे, इमाम नाराज हो जाएंगे, उसकी फिक्र नहीं है। जो इमाम ने नहीं कहा वो इस्तिखारा 25 मरतबा लड़के की शादी के लिए भी कराते, लड़की की शादी के लिए भी कराते, कहा ये क्या है? जहनियत नहीं बनी हमारी। पहले हराम हलाल देखिए भाई, नहीं सोचते बस किसी तरह बरकत ले ले, अल्लाह के बस जो फायदे वाली चीज़ें वो ले लो किनारे से, बस फायदे, इस्तिखारा देख लिया फायदा है, ये नहीं इस्तिखारा बाद में कराई, जरूरत हो तब। इसीलिए बहुत से लोग इस्तिखारे से पहले मशवरा है, टेलीफोन आता है, मैंने कहा ठीक है आगे काम कर डाले, मैं मशवरा देता हूँ आपको, इस्तिखारा न करा। पहले अपनी जिम्मेदारी तो मुय्यन करें, तकलीफ शरई आप तो जिंदगी को अपनी हराम हलाल के एतबार से ढालें। तो भाई लोग कहते हैं इस्तिखारा करिए मौलाना मकान के लिए, मैंने कहा आप मकान खरीद रहे हैं उसमें हराम का पैसा है, इसलिए कि आपने खुमुस नहीं निकाला है, उसके बाद आप मकान के लिए इस्तिखारा कर लिए, कैसे मैं खैर का काम कर दूं? आप खैर तलब कर रहे हैं और उसके अंदर शर्त पोशीदा है सारे पैसे के अंदर है, उस पैसे का खुमुस नहीं निकला है, कह रहे इस्तिखारा कर दीजिएगा मकान ले। अब ऐसे मौलाना से कोई भाई, मैंने कहा आप खुश हो ना खुश, मैं हमारी मेरा बोलने का रहने का अंदाज मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत बुरी चीज़ है मैं वाजे करने के लिए कहता हूँ। खाली ऐसा होता है कि आज नहीं कल जब इस्लाम आए यहाँ के ऊपर, तो ये उस वक्त अहले इस्लाम कहे कि ये बात जो मौलाना ने कही थी वो सच्ची, 400 साल के बाद सच्ची कही थी और वो सही थी। अल्लामा हिल्ली तो एक मोहल्ले में पैदा हुए मर गए, अल्लामा हिल्ली से एक जगह पैदा हुए, उनको जानता था, दुनिया में उनका कोई नाम जानता था, लेकिन जब इस्लामी इनकलाब आया 500 साल के बाद, तो आज ईरान में अल्लामा हिल्ली की बात सही कही जाती है, अल्लामा लिसी की बात सही कही जाती है, शेख तुसी की बात सही कही जाती है, इसलिए उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की, लोग नाराज हो जाए। इसलिए उसको उलमा भी तो ऐसे ही थे, एक आलिम थे बेचारे अपना खिदमत कर रहे थे, असली ये हमेशा तरीका होता है पैसे वालों का या बादशाहों का कि खरीदो खैर के रास्ते से, तो बेचारे इनकी खिदमत कर रहे थे। तो एक आदमी आया, कहले आपके पास बादशाह का आदमी आया है, वजीर बादशाह का नुमाइंदा आया है और आपके लिए तोहफा लेके आया है। कहले भाई उससे पूछो तो क्या काम है, तो कोई काम ही तो बादशाह के आदमी मेरे पास आने की क्या जरूरत है, उससे पूछो क्या काम है। अरे कह भाई बादशाह का नुमाइंदा का काम क्या है ये तो पूछो। कहले आपके लिए तोहफा लेके आया है। कहले क्या तोहफा लेके आया है? घर से दरवाजा खोला, कहने कुरान लेके आया है। तुमने कुरान लेके आया? कहले कुरान तो मेरे पास है, क्यों लेके आया? कहा आपको मालूम नहीं कुरान लेके आया है बादशाह की तरफ से आपको तोहफा देने के लिए, और उसकी जिल्द के ऊपर हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं,
तो उन्होंने उसको बुलाया वजीर को और कहा कि एक काम करो, यहाँ आओ, हीरे जवाहरात जो है वो गरीबों का हक है, वो उसमें बांट दो, कुरान मस्जिद का हक है मेरे पास, मस्जिद में रख दो, खुदा हाफिज़, जाओ अपना मुझे इतनी काम कर दो, अपना बर्बाद करो। और जो हमारा इस तरीके से, यानी तो जब आपकी का जहन जब बने, मेरे आप मकान खरीद रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो इस दफा जहन को इस्लामी और दीनी बनाने की कोशिश करें। इसीलिए हमारे इमाम मासूमी ने उसके लिए जान दी, बस मैं बात करूं, वरना क्या होगा। जैसे मैं अभी हमारे बेचारे लोग जो हैं चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, मुझे मशवरा देते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी मिजाज सख्त हो जाता है, लेकिन मिजाज सख्त मौलवी को बर्दाश्त करने की आदत डाले, वरना नरमी की आदत पड़ गई है कौम के अंदर। तो मुझे मैं आपको कोई एक एक लफ्ज की मैं आपके सामने वजाहत कर सकता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ। नरमी की जब आदत पड़ जाती है तो मालूम है क्या होता है, सख्त हम इस्लाम में हम सख्त होते हैं। अब नरमी की आदत से नुकसान क्या होता है मैं आपको बता दूं। नरमी की आदत से क्या नुकसान होता है, अपने मोमिन को मैं देखता हूँ कि अगर कोई बड़ा पवित्र आदमी हिंदुओं में मिल गया तो उसके पास भी ताबीज़ देने पहुंच जाते। ये है, अगर कोई अहले सुन्नत का बड़ा आदमी आ गया, पाकिस्तान से आ गया, कहीं से मालूम दाढ़ी या पीर साहब आ गए हैं, परेशान है रोजी के लिए, उसके पास भी पहुंच जाते। क्योंकि जो नरमी की जब आदत पड़ जाती है तो परेशानी में पंडित के पास भी जाते हैं, अहले बैत का दर छोड़कर, और अहले बैत दुश्मनों के पास भी जाते हैं। नहीं, अपने दिल को इतना मजबूत करें, किसी दुश्मन के पास जाने की जरूरत ना पड़े आपको। अपने लोग जाते हैं, मैं खुद जानता हूँ, मैंने देखा है, जा रहे हैं वहां के ऊपर उसका हाथ चुम रहे हैं, परेशान हो तो सबके पास चले जाते हैं। इस्लाम का अमल करने से दिल और दिमाग आदमी का मजबूत होता है। इसलिए मैं सख्त एक एक लफ्ज ऐसा नहीं कि मैं ऐसा किसी मोमिन के लिए कोई लफ्ज ऐसा इस्तेमाल, मुझे इस बात आपके सामने एक चीज वही कह दूंगा कोई लफ्ज, उस लफ्ज सब मैंने खुद देखा। अभी कोई याद मानो फला आदमी आ गया, अपने मोमिन को देखा, और क्योंकि मैं तकरीर करूंगा वक्त नहीं है, इस नरमी के अंदाज से पूरी कौम को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। बहुत ज्यादा उसके प्लान्स मैंने देखे लोग, और वो अलग बहुत मौजूद है, लेकिन संभल के यहाँ समझे कि मैं भी बेवकूफ़ संभल के आपके पूरी जहनीत को जो लोग समझना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको बहुत खूबसूरती से मैं अपनी तकरीर के जरिए से मेंटेन करके लेके चल रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, और उस मंजिल तक मुझे पहुँचाना है आपको, ताकि उसमें से 4 आदमी भी अगर सही इस्लाम के निकल आए, मेरी मेहनत स्वागत हो जाए। 2 आदमी भी निकल आए, सबको तो कोई नहीं बना सकता, वो तो है। ये मैंने बताया कि आपसे नौराना का सख्त नरम कोई मिल जाए, क्योंकि आपका आजकल सबका दिल तो दुखा हुआ है, हर आदमी बेचारा परेशान है, अंदर से बेचारा कोई आदमी मजबूत नहीं, वो जो नरमी से बात करता है उसके उसमें आ जाता है। तो मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये सिफत हमारे लिए नहीं, इस्लाम ने दोनों बात रखी है। जुमला कह दूंगा आप समझे तो, अगर अल्लाह ने इतना नरम बनाया, ये देखो मच्छर ना मारना, देखो हाथ में मक्खी ना मारना, मच्छर ना मारना, मक्खी ना मारना, घास ना तोड़ना, एक मक्खी भी अगर बैठ जाए तो हटा नहीं सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर वैसे ही हो जाओ कि पंडित के पास चले जाओ। हाँ नहीं, वो मेंटेलिटी सही नहीं, वहां के लिए बेहतर थी, इसीलिए कहा फौरन जब एहराम खोलने लगो तो कहा मच्छर नहीं मार सकते तो बकरा अपने हाथ से ज़बा कर दो, ताकि तुम्हारी ज़हनियत खराब ना होने पाए। सलावत भेजिए। इस्लाम का एक फलसफा है, एक लफ्ज़ को लोग समझते मौलाना बैठे, एक लफ्ज़ पर सोचना पड़ता है, ये नहीं मैंने ये इस्लाम का किसी लफ्ज़ से मेरे कब्बा के ऐसा कह दो तो ना समझेगी, इसलिए आपको मजबूत से मजबूत बनाना चाहता हूँ इस्लाम को। इस्लाम का जब आदमी जब उसको इस्लाम की दौलत मिलती है तो इससे कोई दौलत उसको आपको यही मैं यहाँ पे लाना था आपको, यही दौर देखिए 11वें इमाम का दौर है, 11वें का दौर है, पानी नहीं बरस रहा है, परेशान है। 11वें इमाम का दौर है, पानी नहीं बरस रहा, परेशान है, खत्म कर रहा हूँ, आखिर के लिए माफी चाहता हूँ तो। लेकिन काफी वक्त कसीदे वगैरह का बचपन तो गया है, बस 5-10 पर 1 मिनट और खवातीन से ही माजरा तो आपसे भी। हाँ, फिर खवातीन ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसमें जहाँ 3 लग गया सलावत भेजे मोहम्मद। देखिए एक पानी नहीं बरस रहा है, लोग परेशान है, 11वें इमाम का दौर है, सामर्रा में लोग परेशान है, पानी नहीं बरस रहा है। अब एक आदमी दुआ करता है, पानी बरस जाते हैं, सब उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। देखा है आप, परेशानी में उसके पीछे दौड़ रहे हैं, इमाम के पीछे नहीं आ रहे। क्यों दौड़े? पानी बरसा दिया तो कौन सी बात कर दी? तो इमाम को मालूम हुआ, तो इमाम ने कहा अच्छा, सब उसको बहुत बड़ा पीर समझ रहे, सब उसको बहुत बड़ा पंडित समझ रहे, उसका अवतार समझ रहे, तू समझ रहे। इमाम ने कहा मौला पानी बरस नहीं आता, कैद पड़ा था, बस वो हाथ उठाता है, दुआ करता है, फौरन बादल आ जाते हैं। अच्छा कहा मैं चलता हूँ। इमाम पे कहा धरा, देखिए वो गुमराह कर रहा था, इमाम हिदायत कर रहे हैं। इमाम ने उसके हाथ से कहा, उसके हाथ में कुछ छोटी सी होती है ना पोटली, जिसे कह लीजिए उर्दू जबान में, उड़िया उठा ली और कहा अब दुआ कर।
बेबस हो गया, हाथ नीचे गिर गया, कहानी में तो दुआ नहीं कर सकता। तो उनका बोला आपने क्या उसके हाथ से, मेरे इमाम ने दुआ की, उसको दिया, कहा इसे ले जाके दफन कर दो। और कहा कि अब मैं दुआ करता हूँ, जब दुआ की तो पानी बरसा। कहा ये क्या? कहा कि उसके हाथ में एक नबी की हड्डी थी जो किसी कब्र से वो निकाल लाया था, और नबी की हड्डी की तासीर ये है कि जब वो आसमान के नीचे रख के दुआ की जाए तो पानी बरसने लगता है। फर्क है, अगर इमाम, अगर कोई बेवकूफ बनाने वाला होता तो हड्डी अपने हाथ में लेकर दुआ करता, उससे सांस कर लेता अपनी शख्सियत को बनाने के लिए। लेकिन इमाम ने उसका लॉजिकल पहलू भी बयान किया और दुआ करके उसके बाद अल्लाह की रहमत यकीन भी दिला दिया। सलावत मोहम्मद